Okay, so we'll start discussing the answers of the question paper. Okay, May 2019 like question paper ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ answers നമുക്ക് discuss ചെയ്ത് പോവാം. So section A le first question, what is express contract? അല്ലേ? An express contract is one which you enter into by using words, either written or spoken. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാക്കാലെ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയോ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we'll call it as a express contract. Then second one is, what is a specific offer? A specific offer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an offer made to a particular person or a particular group of people. ഒരാൾക്കോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്കോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. So only that particular person or the group of people who receive the offer can accept it. ആർക്കാണോ ഓഫർ കിട്ടിയത് അവർക്ക് മാത്രമേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. Now what is consideration? Define consideration എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we all know that consideration means something in return. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ you can write consideration is the price for which the promise of the other is bought and promise thus given for value is enforceable. Okay, it is the price for which the promise of another person is bought and the promise that you buy by giving that price is legally enforceable. നമുക്ക് കോർട്ടിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. We promise to give something and ആ പ്രോമിസിന് പകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ആ കാര്യം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. So that is consideration. Definition idana. Consideration is the price for which the promise of the other is bought and promise thus given for value is enforceable. Next one is consent. Define consent. So what do you mean by consent in law? Two parties are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. സെയിം കാര്യത്തിലാണ് അവർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ആവുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് പറയാം. ദർ ഇസ് നോ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് മീൻസ് that there is perfect identity of mind of both the parties. Both the parties have agreed upon the same thing in the same sense. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു കൺസെന്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then what is an illegal agreement? Illegal agreement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an agreement which is free from what can I say, any immoral activity or some activity which is against the doctrine of public policy. An illegal agreement is one which involves a criminal act or some act which is against the Indian Penal Code എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. So we can say that an illegal agreement is one which is criminal in nature or which is immoral or which is against public policy. Agreements which amount to crime under Indian Penal Code are also illegal agreements. Okay, അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ illegal agreement എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. See, an agreement to commit suicide or commit a murder is also considered as an illegal agreement. Any what is quasi contract എന്നാണ് നമ്മുടെ next question. Quasi contract അല്ലേ? It is an obligation which is created by law in the absence of any agreement between the parties. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു quasi contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is based on the principle that no one should grow rich out of another person's cost. We should not benefit from the loss of another person എന്നാണ് quasi contractന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So quasi contract is an obligation which the law creates in the absence of any agreement. വേറെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a relation which resembles that created by a contract. It is recognized by court of law on principle of equity and they are enforceable in the court of law. അപ്പോൾ അത്രയാണ് quasi contract ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനില്ല. Then what is bailment? What is bailment അല്ലേ? അപ്പോൾ bailment എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയാൽ മതി. Bailment means the delivery of goods by one person to another
for some specific purpose is known as bailment. You're giving your goods to some other person for some specific purpose. The delivery of goods may be for a specified period of time, and the goods thus delivered are returned back once the purpose is fulfilled. But നമുക്കൊരു example ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? If we are giving our clothes to the tailor, we want to get it stitched as a chudar. Suppose we want to get it stitched, then once it is stitched, it is returned back to you. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം we are giving it to some other person and he will be holding it. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് bailment എന്ന് പറയാം. In return for the service that he did, we'll have to pay something. അപ്പോൾ the bailer and bailee are two parties in the contract of bailment. The person who delivers the goods is the bailer. നിങ്ങളാണ് ക്ലോത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് bailer. Tailor ആണ് bailee എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. The person to whom the goods are delivered is considered as the bailee. Then next is who is an agent. An agent is a person who acts on behalf of the principal. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം the agent is a person who acts on behalf of someone else. Okay. Now, what is general lien? General lien എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the right to retain the goods till the payment due to the holder is made. അപ്പൊ ആരാണോ ആ ഗുഡ്സ് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നത് വരെ മറ്റൊരാളുടെ ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ അന്ന് ഓൾറെഡി എഴുതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജനറൽ ലീൻ മീൻസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റീറ്റെയിൻ ഓർ ഡീറ്റെയിൻ ആസ് സെക്യൂരിറ്റി എനി മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു സംവൺ എൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് അണ്ടിൽ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഹോൾഡർ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എന്തോ തരാനുണ്ട്, അത് കിട്ടുന്നത് വരെ ആരാണോ തരാനുള്ള അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാകും, അത് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now the last question in section A, what is dual GST? See, dual GST is a system of GST whereby both the central government and the state government will collect goods and service tax. The GST collected by the state government is called SGST, and the GST collected by the central government is called CGST. Now, the GST is equal to SGST plus CGST. നിങ്ങൾക്കറിയാം SGST stands for State Goods and Service Tax, CGST stands for Central Goods and Service Tax. അപ്പോൾ അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ A കഴിഞ്ഞു. ഇനി what is the first question in section B? Which are the redressal agencies provided in a Consumer Protection Act? അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ താഴെയുള്ള redressal agencies ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ is a district forum, second is the state commission, and the third is the national commission. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം, കാരണം 2 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആണ്. ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഉണ്ടായിരിക്കും. മോർ ദാൻ 1 ഫോറം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ തന്നെയാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്താണ്, അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദി chairman, okay, the district collector is the chairman and there will be 2 other members in the district forum. ആ 2 other members ഒരെണ്ണം ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കണം, ഒരു വുമൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് അവർ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ term of office എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they can hold the office for 5 years or till they turn 65 years old, whichever is earlier. 5 years വരെയും അല്ലെങ്കിൽ 65 years വരെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാവുന്നതാണ്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 crore വരെയുള്ള ക്ലെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യുവർ കംപ്ലൈന്റ് ഇസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എമൗണ്ട് വർത്ത് ബിലോ 1 crore, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലായിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിഡന്റ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിന്റെ ചെയർമാൻ നമ്മൾ പറയും, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡിനെ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ്
some judge of the High Court, a person who has been or is the judge of the High Court will be appointed as the president. Appointment ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. പിന്നെ അവിടെയും വേറെ 2 members ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിലൊരു മെമ്പർ വുമൺ ആയിരിക്കണം. ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത്, 1 crore to 10 crore വരെ വർത്ത് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ ക്ലെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും 5 years അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 67 എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ അവർക്ക് ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഓർ ഹാസ് ബീൻ ദ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. നാഷണൽ കമ്മീഷന്റെ ടേം ഓഫ് ഓഫീസും ഇത് തന്നെയാണ്. 5 years അല്ലെങ്കിൽ 70 years ആകുന്നത് വരെ ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 10 crore plus വർത്ത് ഓഫ് ക്ലെയിംസ് ആണ് ഇതിൽ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ദെൻ ദി 12th question, what do you mean by consensus ad idem? A consensus ad idem, it's a term which means identity of minds. That is, both the parties to the contract must agree on the same thing in the same sense in order to create a valid contract. അപ്പൊ ആ ഒരു സെയിം തിങ്ങിൽ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് കോൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം ഓർ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വാലിഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് കോൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാവുന്നതാണ്. വിത്തൗട്ട് കോൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം ദർ കനോട്ട് ബി എനി കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ, സി ഐ വോണ്ട് ടു സെൽ ദ ഹൗസ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു മീ. പക്ഷെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള എൻ്റെ വീടിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച എറണാകുളത്തുള്ള എൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്സ്, ദർ ഇസ് എ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ്. Now, how is agency created? ഒരു ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? See, you can create an agency by using words. അല്ലെ, you can enter into a contract of agency by using words either written or spoken. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെന്റ്, അല്ലെ, ഏജൻസി ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഏജൻസി ഓഫ് ഇംപ്ലൈഡ് എഗ്രിമെന്റ്. ഏജൻസി ബൈ ഇംപ്ലൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് വേർഡ്സ്, but through your behavior അല്ലെങ്കിൽ through your conduct it is clear that you are acting as an agent of some other person. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഏജൻസി ബൈ ഇംപ്ലൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then agency by estoppel, agency by holding out, and agency by necessity are all examples of ways in which agency can be created. Agency by ratification എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏജൻസി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് എഴുതുക. ഏജൻസി ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ, ഏജൻസി ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട്, ഏജൻസി ബൈ നെസസിറ്റി, ഏജൻസി ബൈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഏജൻസി ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊരു 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ടൈപ്പിനെയും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. Now, what is ഈ ഏജൻസീസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏജൻസീസ് ആണ് ഏജൻസി ബൈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ആ ഏജൻസി ബൈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളും. Then what is privity of contracts? Privity of contracts means stranger to the contract, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്. The general rule is that a stranger to the contract cannot sue. അതായത് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ പേരിൽ കേസ് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Only the parties to the contract can enter into a legal okay. See, no other person can acquire rights or incur liabilities. So only the parties to the contract can sue each other എന്നാണ് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, there are certain exceptions to the rule of privity of contract. ഇപ്പൊ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ what are the exceptions എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. Where the stranger can require that the contract should be carried out എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്?
അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മാരേജ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഫാദർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ടു ഫിക്സ് ദ മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. ഇനി ബി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വന്നതിന്റെ ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എയുടെ ഫാദറും ബിയും തമ്മിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കൺസേണിങ് എ, അതുകൊണ്ട് എക്ക് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം നേരത്തെ ഓണർ ലീസിന് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഇനി കുറച്ച് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലീസിന് എടുത്തു എന്നല്ല, നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു. ആ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഓണർ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോൺ എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുതിയ ഓണറായ ഞാൻ വേണം അത് അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തെ അത് ഫുൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് മറ്റാളെ കൊണ്ട് തീർക്കണമായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് ഞാനും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ആ ലാൻഡിനെ അടയ്ക്കാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ എഗ്രിമെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എഗ്രിമെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ്, അനദർ എക്സെപ്ഷൻ കേസ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് കോൺട്രാക്ട് ത്രൂ ആൻ ഏജന്റ്. ഏജന്റ് തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിനും ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വിൽ ബി ആൻസറബിൾ ഓർ ലയബിൾ. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടി തമ്മിലല്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത് എങ്കിലും the principal will be liable for the actions of the agent. So that is also an exceptional case. പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം? ട്രസ്റ്റ്. if somebody is holding property as a trust, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു മൈനർ ആണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ സാധനം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി തരാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ വേറൊരാൾ അത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെച്യൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം നമുക്ക് തരാനായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ബിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന മൈനറിന് വേണ്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മേജർ ആവുന്ന സമയത്ത് ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സാധനം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി അയാൾക്ക് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എഗ്രിമെന്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, ബട്ട് ദ എഗ്രിമെന്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സി, അതുകൊണ്ട് സിക്ക് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വീട് വിറ്റു, എന്നിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് പറയാണ് എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് തരണ്ട, പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട്, അപ്പോൾ സിക്ക് അത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലാണ് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് നടന്നത്. ബി പൈസ തരാനുണ്ട്, ബട്ട് എക്ക് അത് വേണ്ട, സിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്ക് ഇനി ബിയോട് അത് തരാനായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയായി. 4 മാർക്സിന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം. പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. ദെൻ when is a minor liable on a contract of necessary or necessities? See, അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ when is a minor 4.6. കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് മൈനേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ നെസസറീസ്. If a person supplies necessaries to a person who is incapable of entering into contract, then he can claim reimbursement from the property of such incapable person. ഒരു മൈനറിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നെസസറി ഗുഡ്സ് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ്, എന്താണോ അവരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നെസസിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഗുഡ്സ് ഒരു മൈനറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അയാൾക്ക് മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മൈനർ പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. It is only the property of the minor which is liable for meeting the liability for necessary supplied. അതായത് മൈനറിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇയാൾ ചെലവാക്കിയ പൈസ ഇയാൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. That is the situation where a minor is liable to pay for the necessities supplied to him. അപ്പോൾ 2 കണ്ടീഷൻസ് അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദ കോൺട്രാക്ട് മസ്റ്റ് ബി ഫോർ ഗുഡ്സ് നെസസറി ഫോർ മൈനേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. മൈനർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾറെഡി എ സഫിഷ്യൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദീസ് നെസസറീസ്. കൊടുത്ത സാധനം ഓൾറെഡി മൈനറുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കരുത്. മൈനറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് നെസസിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then the 16th question,
Define undue influence. Define undue influence. ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ദ ടേം അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീൻസ് ദി അൺഫെയർ യൂസ് ഓഫ് വൺസ് സുപ്പീരിയർ പവർ in order to obtain the consent of a person who is in a weaker position. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഡോമിനന്റ് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അയാളുടെ പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അയാൾ വീക്കർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A contract is said to be induced by undue influence where the relation between the parties is such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു superior position hold ചെയ്യുന്നു, he can dominate the will of the other person, the subordinate person, and he is using that power to gain an unfair advantage over the inferior person, അല്ലെങ്കിൽ the person or the weak who's holding the weaker position. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഡോക്ടറും പേഷ്യന്റും തമ്മിൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഐ ആം ടു സേവ് യുവർ ലൈഫ് യു ഷുഡ് ഗീവ് മീ 1 lakh rupees എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ദർ കുഡ് ബി അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് എ ക്ലയന്റ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Then what is the effect of fraud? Effect of fraud എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see, the effect of fraud is that it makes the contract voidable at the option of the party whose consent was obtained by fraud. അപ്പൊ fraud എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are making a person to enter into a contract by using fraudulent methods, അല്ലേ? You are misrepresenting the facts with an intention to cheat. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെയാണോ പറ്റിച്ചത് he can back out of that contract. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോൺട്രാക്ടിനെ voidable contract എന്ന് പറയുന്നത്. The contract which can be terminated by the aggrieved party is known as a voidable contract. അപ്പൊ ആരെയാണോ പറ്റിച്ച് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് അതിനെ voidable ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും, void ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി voidable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the person who are subject to fraud has 2 options. Either he can move ahead with the contract or he can cancel the contract. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു voidable contract എന്ന് പറയുന്നത്. It is based on the option of the person who was subjected to fraud. വേണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇനി ക്യാൻസലും ചെയ്യാം, അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാമേജസും ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. Then define contingent contract is the 18th question. The contingent contract എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, see, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. See, അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന നോക്കിയേ. The performance of a contract is not immediately due sometimes, അല്ലേ? And it becomes due only after the happening or non-happening of some contingency. അങ്ങനെയുള്ള അൺസർട്ടൺ ഇവന്റ്, ഒരു ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിനെ പറയുന്നതാണ് കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഫയർ ഉണ്ടായാൽ ഡാമേജസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും. സോ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ ഇവന്റ്. ഇനി നോൺ ഹാപ്പനിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബെറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ അത് വേജറിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് വരും. സോറി, അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. കണ്ടീഷൻ കോൺട്രാക്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ ഇവന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ്, പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, 25th ആ ഷിപ്പ് ഇവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനം വരുത്തുന്നുണ്ട്, ആ സാധനത്തിന്റെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിൽക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ ദ ഷിപ്പ് വിൽ അറൈവ് ഓൺ ദ 25th ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. And next one, who can demand performance of contract? ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടത്തണമെന്ന് ആർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് ദ
promisee. Okay, the promisee is the only person who can demand performance of the promise under a contract. ഇനി വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പോലും പ്രോമിസിക്ക് മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇനി സപ്പോസ് ദ പ്രോമിസി ഡൈഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഒക്കെ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പേഴ്സണൽ സ്കില്ലോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് ആ പെർഫോമൻസ് നടത്തി കിട്ടണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺട്രാക്ട് ടു മാരേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ മാരേജ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രോമിസ് മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ മാരി ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അവരവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then 20th question. Sorry, explain the term nominal damages. Nominal damages എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. See, it is a damage which is very small in amount. Such damage is awarded simply to establish the right of the party to claim damage for the breach of contract, even though the party has suffered no loss. See, remedies for breach of contract നകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നോമിനൽ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, അവിടെ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി there was no loss in that situation, but to satisfy the right of the person to claim damage, ആരാണോ അഗ്രീഡ് പാർട്ടി അയാൾക്ക് ഡാമേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു റൈറ്റിന് വേണ്ടിയായിട്ട് മാത്രം ഒരു ഡാമേജ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ എഗ്രി ടു സെൽ ഹിസ് കാർ ടു ബി ഫോർ 80,000 rupees. അപ്പൊ ബി പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് പൈസ തന്നില്ല, കാറ് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാർ 90,000 rupeesന് അയാൾക്ക് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻ റിയാലിറ്റി അയാൾക്ക് ലോസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഒരു 10,000 ഗെയിൻ ആണ് വന്നത്. ബി വാങ്ങിച്ചില്ല, ബട്ട് സി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 90,000 അയാൾക്ക് തന്നു. ബട്ട് എന്നാലും ബിയുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ബ്രീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബി അയാൾക്ക് ഒരു ഡാമേജ് തരാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡാമേജസ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നോമിനൽ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what is doctrine of frustration? ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോക്കാതെ പോകരുത്. See, frustration may be defined as premature termination of the contract owing to change of circumstances which are entirely beyond the control of parties to the contract. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രീമെച്വർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് മുമ്പേ ടെർമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി, എൻഡ് ചെയ്തു, ഡ്യൂ ടു സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഈ ചേഞ്ചസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോ ഇനി അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ആയത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ ഒരാൾക്ക് സാധനം കയറ്റി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ദ വാർ വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ കൺട്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺട്രി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോമിസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് മൈ കൺട്രോൾ ആൻഡ് the contract got terminated at a premature date. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി what is meant by contract of indemnity? Contract of guarantee and indemnity, അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് indemnity. The term indemnity may be defined as an act to compensate or protect against loss. An act to compensate or protect against loss. അതിനെയാണ് നമ്മൾ indemnity എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത്, indemnifier and indemnified. Indemnifier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he is a person who promises to compensate the loss. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതാണ് indemnifier. Indemnified അല്ലെങ്കിൽ indemnity holder എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് whose loss is compensated, who is protected against the loss. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ indemnified അല്ലെങ്കിൽ indemnity holder, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് indemnifier എന്ന് പറയുന്നത്. So one party is promising to compensate another party in case of a loss. അതിനെയാണ് നമ്മൾ contract of indemnity എന്ന് പറയുന്നത്. Section C questions നമുക്ക് നോക്കാം. 23rd question. What are the functions of
കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി consumers are not exploited, to make sure that their grievances are redressed properly, and create a consumer awareness among the consumers. അല്ലെ, ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ ആരും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Activities of the Consumer Protection Council can be considered as the functions of the Consumer Protection Council. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ provide a platform to assert consumer grievances. ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ ഗ്രീവൻസസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുക. ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം പോലെ ഗ്രീവൻസസ് റെഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം. സോ they should provide grievance redressal. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു നല്ല ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നു, അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ they should also bring about changes in policies, or they can formulate new consumer oriented policies or decisions. കൺസ്യൂമറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ പോളിസീസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസീസിൽ എന്തെങ്കിലും റിവിഷൻസ് വേണം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ മെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയും പറയും, its core activities is to inform consumers about their rights, to eliminate hazardous products from the market, and ensure that products and services comply with the required standards, and to receive, mediate and provide redressal to consumer complaints. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. To inform consumers about their right, or educate consumers about their rights, to eliminate hazardous products from the market, ensure that the products and services comply with the required standards, to receive, mediate and provide redressal to consumer complaints. ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. Then distinguish between sale of goods and hire purchase. Sale of goods ഉം hire purchase ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Sale is governed by the Sale of Goods Act 1930. Hire purchase is governed by Hire Purchase Act 1972. Second point of distinction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, in case of sale, the ownership of goods is transferred to the buyer immediately. But in case of hire purchase, the ownership is transferred to the buyer on the payment of all installments. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റും പേ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂ. സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ, ദ ബയർ മേക്സ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ലംസം. ആ ഹോൾ എമൗണ്ട് അറ്റ് വൺസ് ആണ് അയാൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് മൊത്തം കൊടുക്കും, അല്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എങ്കിൽ അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും. Hire purchase ആണെങ്കിൽ you are making the payment in installments. In case of hire purchase, the payment is made in installments. Now, next difference is the buyer pays only for the price of goods. Now, the hire purchaser pays for the price of goods and also some amount of interest. അല്ലെ, അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അവർ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ അവർ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ പർച്ചേസർ പേ ചെയ്യുന്നു. വേറെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പ്രൈസ് മാത്രമേ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി on non-payment of consideration, the seller cannot take back the goods but can only take legal action on buyer. നിങ്ങൾ സെയിൽസ് നടത്തിയ ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നടത്തിയ, ഫ്യൂച്ചറിൽ പേയ്മെന്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദി കോർട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സാധനം തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഹയർ പർച്ചേസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ്, ദ സെല്ലർ ക്യാൻ റീപൊസസ് ദി ഗുഡ്സ്. On non-payment of any installment, the seller can repossess the goods. Any once a sale has taken place, neither the seller nor the buyer can terminate the contract. But in case of hire purchase, either the buyer or seller can terminate the contract at any point of time.
ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Now, what are the various kinds of delivery of goods? 25th question. Kinds of delivery of goods. Different types of delivery of goods. ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലേ? Let me check. സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What do you mean by delivery of goods? It may be defined as the voluntary and lawful transfer of the possession of goods from one person to another. Voluntary ആയിട്ട് lawful ആയിട്ട് ഒരു possession of goods ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് delivery of goods എന്ന് പറയുന്നത്. So it can be in different modes, different ways in which delivery can be carried out. First is actual delivery. Actual delivery is defined as the delivery where goods are handed over by the seller to the buyer or his authorized agent. നമ്മൾ physical transfer of goods takes place. അതിനെയാണ് actual delivery എന്ന് പറയുന്നത്. Second one, symbolic delivery. ഗുഡ്സ് ഫിസിക്കലി ഡെലിവർ ചെയ്യത്തില്ല, പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കീ ആണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സിംബോളിക് ഡെലിവറി. വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഫിസിക്കലി ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ബയർ but are delivered by indicating or giving a symbol, the delivery is said to be symbolic. The delivery of keys of the godown in which the goods are lying, transfer of documents of title to goods, etc. examples of symbolic delivery. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ബൾക്കി ഓർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനാണ് നമ്മൾ സിംബോളിക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെന്റ്. It is defined as a delivery when a third person in possession of the goods acknowledges to hold the goods on behalf of the buyer. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെയർ ഹൗസ് മാൻ ആണ്, അയാൾ he holds the goods as bailey for the seller and agrees and acknowledges to hold the goods on behalf of the buyer. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വെയർ ഹൗസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് സെയിൽസ് പോയി വാങ്ങിച്ച ആൾ പറയാണ് കുറച്ചു കാലം കൂടെ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഞാൻ വന്ന് എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ച്വലി ഡെലിവറി നടന്നു കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ വെയർ ഹൗസിൽ തന്നെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി. ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി നടന്നിട്ടില്ല, സിംബോളിക് ഡെലിവറി നടന്നിട്ടില്ല, സാധനം എപ്പോഴും വെയർ ഹൗസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞ സംഭവം ആണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then next is, what are the effect of silence on acceptance? Silence on acceptance. നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. സി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിഡ് അക്സെപ്റ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് സൈലൻസ് കൻ നോട്ട് ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ മൂഡ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. അല്ലേ, ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അയാളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായെന്നോ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായെന്നോ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. See, if the offeree does not communicate his acceptance to the offerer, though he has mental acceptance or assent, there is no valid acceptance. For example, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, Feldhaus wrote to his nephew offering to buy his house for 30 pounds. If I do not hear any more about it, I shall consider the horse is mine for 30 pounds. അപ്പോൾ Feldhaus എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നെഫ്യൂവിന് പറയാണ്, I am willing to buy a horse for 30 pounds എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ അതിന് വില്ലിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൈലൻസ് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് മോഡായിട്ട് അയാൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി നെഫ്യൂ ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഹോഴ്സിനെ കൊടുക്കാം, മാറ്റി ഇട്ടേക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ ബിൻലെ എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ ഓപ്ഷനിയറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബിൻലെ എന്താണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോഴ്സിനെ വേറൊരാൾക്ക് സെൽ ചെയ്തു. അപ്പോ ഫെൽട്ട്ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ അങ്കിൾ കേസ് കൊടുത്തു ബിൻലേക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അയാൾ വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഹോഴ്സിനെയാണ് ബിൻലെ കൊണ്ടുപോയി സെൽ ചെയ്തത് എന്ന്. ബട്ട് അവിടെ ആ കേസിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല, കാരണം ഇയാളുടെ നെഫ്യൂ വാക്കാലെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അക്സെപ്റ്റൻസ് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൈലൻസ് കനോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മോഡ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഇതൊരു 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട്. Then distinguish between a condition and a warranty. Condition and warranty.
ഡിഫറൻസസ് ഇതാണ്. സി if രണ്ടിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം എഴുതുക. വാട്ട് ഇസ് കണ്ടീഷൻ, വാട്ട് ഇസ് വാറണ്ടി. കണ്ടീഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ which is essential to the main purpose of the contract. A warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സംഭവമാണ്. വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാറണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Now, if there is breach of condition, the aggrieved party can repudiate or cancel the contract. But if there is breach of warranty, the other party can only claim for damage. Condition ഒരു ബ്രീച്ച് വന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. വാറണ്ടിയിൽ ഒരു ബ്രീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Now, a breach of condition may be treated as a breach of warranty. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ബ്രീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I have got the right to terminate the contract. അല്ലെങ്കിൽ I need not terminate, I can claim for damages. അപ്പം I can treat a breach of condition as a breach of warranty, but a breach of warranty cannot be considered as a breach of condition. വാറണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് വന്നാൽ I can claim for damages. അല്ലാതെ എനിക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ബ്രീച്ച് വന്ന കണക്ക് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത്. ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ may be treated as a breach of warranty, but a breach of warranty cannot be considered as a breach of condition. ഇത്രയാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇനി what are the kinds of agents? Kinds of agents. Law of agency എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ. Different kinds of agents. We can classify the agents into mercantile or commercial agents എന്നും non-mercantile and non-commercial agents എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Mercantile agents എന്ന് പറയുമ്പം who has authority to sell or consign goods or to buy goods or raise money on security of goods on behalf of his principal. So an agent who deals with goods is known as a mercantile agent or a commercial agent. An example is broker, factor, auctioneer, commission agent, delcredier agent, banker. ഈ 6 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജൻസിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചിരിക്കണം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം. 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റ് ഓർ നോൺ കമേഴ്ഷ്യൽ ഏജന്റ് can be defined as an agent who does not usually deal in buying and selling of goods. They are the agent appointed by the principal to do some act which is not done by the mercantile agent. അപ്പോൾ ഗുഡ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാതെ എന്തോ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നോൺ കമേഴ്ഷ്യൽ ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെർക്കന്റൈൽ ഏജന്റിന്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ്, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത്. ഇനി വേറെ രീതിയിലും ഏജൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ്, ജനറൽ ഏജന്റ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഏജന്റ്. സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജനറൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ അകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ ആ ബിസിനസ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈം ദാറ്റ് യു ഹാവ്. ഒരുപാട് ഇരുന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എസ്സേ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോകരുത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചോളണം. ഹൂസ് എ ബ്രോക്കർ, ഫാക്ടർ, ഓപ്ഷനിയർ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്, ഡെൽക്രഡിയർ ഏജന്റ് ആൻഡ് ബാങ്കർ. അതൊന്ന് വായിച്ചേക്കണം. Then distinguish between particular lien and general lien. Particular lien and general lien തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണ്? So particular lien can be exercised only against the goods on which some remuneration is due. ഇങ്ങോട്ട് എന്തോ പൈസ കിട്ടാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഡ്സ് ഞാൻ വിട്ടു തരത്തില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ആ ക്ലോത്ത്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ക്ലോത്ത്സ് ആണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ആ ക്ലോത്ത്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എനിക്കുണ്ട്. Now, general lien case, it can be exercised against all goods in possession of bailey, whether in respect of which claims are due or not. ഇനി തന്ന ആളുടെ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ. അതിനെയാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then second one, it can be exercised. Particular lien can be exercised only for the recovery of remuneration for services rendered. ഞാൻ എന്ത് സർവീസ് കൊടുത്തോ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഗുഡ്സ് പിടിച്ചു വെക്കാൻ റൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ജനറൽ ലീലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ഫോർ എ ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ. അതായത് ജനറൽ ലീൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ലോൺ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതെ അവർ ആ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ് ഫോർ എ ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നത്, ജനറൽ ലീൻ. ഇനി
പെർട്ടിക്കുലർ ലീനിന്റെ കേസിൽ ഗുഡ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ടു കൺഫർ ആൻ അഡീഷണൽ വാല്യൂ ഓൺ ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗുഡ്സിൽ എന്തോന്നോ ചെയ്ത് അതിന് കുറച്ച് അഡീഷണൽ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ജനറലിയിൽ ഗുഡ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ആസ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ബെയിലി. യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത്, അതായത് വെച്ചേറെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ലീനിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. Now, particular lien, it can be exercised by all bailees. എല്ലാവർക്കും ബെയിലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ജനറൽ ലീൻ ആണെങ്കിൽ it can be exercised only by bankers, factors, attorneys of high court, policy brokers, etc. Okay. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആൻഡ് ജനറൽ ലീൻ. ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഹൂം കോൺട്രാക്ട് ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ്. ആരാണ് കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ അകത്തുണ്ട് പേഴ്സൺസ് എൻടൈറ്റിൽ ടു പെർഫോം കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ദ പ്രോമിസർ ഹിംസെൽഫ്, അയാൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ദ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ, ഇറ്റ് മേ ബി പെർഫോം ബൈ ദ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. അതായത് പ്രോമിസർ പറഞ്ഞത് ഒരിടത്ത് വന്ന് പാടിത്തരാം എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹിസ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം വരച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ്. അത് ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ക്യാൻ പെർഫോം ദി ആക്ട്. ദെൻ ദ ഏജന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോമിസറിന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോമിസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ, പ്രോമിസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ അത് പെർഫോം ചെയ്താലും മതിയെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ വേണമെങ്കിലും അത് പെർഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എൻടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദ പ്രോമിസർ ഹിംസെൽഫ്, ദ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, ദി ഏജന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോമിസർ ഓർ എ തേർഡ് പാർട്ടി. ഇപ്പൊ ഇവർ 4 പേർക്കും പെർഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിക്കോണം. Then what are the agreements which are considered as against public policy? Give examples. Public policy against ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് പോളിസി എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. See, public policy is that principle of law which holds that no person can lawfully act in such a way which has a tendency to be injurious to the public or which is against the public good or public welfare. It is known as doctrine of public policy. But public good no public welfare no against ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് ഇൻജൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ല, വാട്ട് ആർ ദ എഗ്രിമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് അഗേൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് പോളിസി. ഇപ്പം അഗേൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് എനിമി. എനിമി എന്ന് അവരിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏലിയൻ എനിമിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രി ആയിട്ട് വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലെ ആളുമായിട്ട് you are not supposed to enter into any sort of transactions or agreements. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഏലിയൻ എനിമി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് എനിമിയുമായിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി. ദെൻ എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓഫീസ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ പരംവീർ ചക്ര, പത്മശ്രീ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് അർഹിക്കാതെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി. ദെൻ ഇന്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ജഡ്ജ് കേസിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുവാണ് ഐ പേ യു സം എമൗണ്ട്, നിങ്ങൾ കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിഫ്ലിംഗ് പ്രോസിക്യൂഷൻ then it is considered as against doctrine of public policy. Then ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
Agreement in restraint of marriage. നിങ്ങൾ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു agreement ഉണ്ടെങ്കിൽ it is against the doctrine of public policy. That agreement in restraint of trade. നിങ്ങൾ ഒരു particular ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പേയ്മെന്റ് തരാം എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് തന്നു, നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I cannot move against you because I do not have the right to restrain you from entering into a trade. അപ്പൊ അതും if you have an agreement in restraint of trade, it is against the public policy. Agreement in restraint of legal proceedings. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടും അയാൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ദെൻ agreement tending to create interest opposed to duty. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ്. സി, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ എഡിറ്റർ ആണ്, ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ആസ് എൻ എഡിറ്റർ. ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു റിപ്പോർട്ട് ദ ന്യൂസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ന്യൂസ് കാണിക്കാതെയോ ചില ന്യൂസിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വല്ല എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ഡോക്ട്രൈൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി. Agreement in restraint of parental rights. Agreement restricting personal liability. Agreement to commit a crime. Agreement tending to create monopoly. അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 or 6 points മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി, 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട്. Then section D ലെ questions നമുക്ക് നോക്കാം. Question 32, define contract and explain the essential features of a valid contract. You already know that first module ഉള്ള question ആണ്. അതിലെ first question, what is a contract? The contract can be defined as an agreement which is enforceable by law. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Essential elements of a valid contract എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there must be 2 parties, agreement, intention to create legal relationship, lawful consideration, parties must be competent to contract, consensus ad idem or identity of mind, there must be free consent of the parties, lawful object, the agreement must be certain, the performance must not be impossible, legal formalities, agreement not expressly declared void. അങ്ങനെ 12 points ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ 15 മാർക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. Then next, what are the important rights of consumers under the Consumer Protection Act? See, this is asked as a 15-mark essay question. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്ത് കണ്ടോ കുറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ചൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കും. ഇനി അതൊരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കരുതി ആൻസർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട, എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ താഴെ എഴുതുക. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക. It is to create, to educate the consumer, create consumer awareness, and to protect the consumer from any sort of an exploitations. It is to provide a platform for the consumers to get their grievances redressed. It is to ensure the standard of performance. I mean, to maintain the standard of the goods. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം. അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ്. And now then after explaining what is Consumer Protection Act and the functions of Consumer Protection Act, we can move on to the rights of the consumer. അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ്, the right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. The right to safety എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് വരുന്നതാണ്. First is the right to safety. അതായത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് the right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. Second one, right to information ആണ്. And the explanation, right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods and services so as to protect the consumer against unfair trade practices. Third one, right to choice ആണ്. And explanation, right to be assured wherever possible access to a variety of goods at competitive prices. Fourth one, right to be heard. Explanation,
The right to be heard and assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate forums. Fifth right, right to redress. And explanation to the right to seek redressal against unfair trade practices or unscrupulous exploitation of consumers. Next one is right to consumer education. Seventh point, right to a healthy environment. And eighth point, right to satisfaction of basic needs. ഇത്രയാണ് rights of a consumer. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടല്ലോ, സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ്സ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി next is, what are the different remedies available to the aggrieved party for a breach of contract? Breach of contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു essay question ആണ്, അതിന് മൊത്തം എഴുതണം. Breach of contract means the failure of a party to perform his obligation. Okay. In a breach of contract വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, when the contract is broken, the injured party or the aggrieved party has one or more of the following remedies. First one, sued for rescission. Cancel ചെയ്യാനായിട്ട്, കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം. സ്യൂഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ്, അതായത് എനിക്ക് ക്യാൻസലും ചെയ്യേണ്ട, ഡാമേജസും വേണ്ട, എന്താണോ എഗ്രി ചെയ്തത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം, സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാശി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. സ്യൂഡ് ഫോർ ഇൻജങ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് റിസ്ട്രെയിനിങ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് വിച്ച് ഹി പ്രോമിസ് നോട്ട് ടു ഡു. ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് തന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ ആണ് issued for injunction എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ടൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം പാടാം, വേറെ ഒരിടത്തും പോയി പാടാൻ പാടില്ല ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 months. വേറെ ഒരിടത്തും പോയി പാടാതിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻജങ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്യൂട്ട് ഫോർ ക്വാണ്ടം മെറൂട്ട്, ആസ് മച്ച് ആസ് ഏൺഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം മെറൂട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് essay ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ക്വാണ്ടം മെറൂട്ട് അതായത് ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബ്രീച്ച് വരുത്തി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സർവീസ് ആണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ. ദെൻ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ്. ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ പേയബിൾ ബൈ ദ ഡിഫോൾട്ടിംഗ് പാർട്ടി ടു ദ അഗ്രീഡ് പാർട്ടി ഫോർ ദ ലോസ് സഫേർഡ് ബൈ ഹിം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രീച്ച് വരുത്തി, അത് കാരണം മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ലോസ് സംഭവിച്ചോ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ഉണ്ട്. ജനറൽ ഓർ ഓർഡിനറി ഡാമേജ്, സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്, നോമിനൽ ഡാമേജ്, വിൻഡിക്റ്റീവ് ഓർ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജ്, ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ്, പെനാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ എഴുതി നിർത്തുക. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then what is contract of agency? When is contract of agency terminated? When is contract of agency terminated? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ്: ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ. ടെർമിനേഷൻ ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർട്ടീസിന്റെ അകത്ത് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഏജന്റ്, പ്രിൻസിപ്പലും ഏജന്റും തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ടെർമിനേഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് റിവോക്കേഷൻ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ, റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബിസിനസ് ബൈ ദി ഏജന്റ്. ഏജന്റ് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, അയാൾക്ക് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ആകും. സോ 3 എണ്ണമാണ്: ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്, agreement between principal and agent, revocation by the principal, renunciation of agency business by the agent. അങ്ങനെ termination of agency by the act of parties. Now termination agency by operation of law, completion of agency business, എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പേർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ആയി. ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഏജന്റ്, പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റിന്റെ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇൻസെയിൻ ആയി പോയി. ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ പാപ്പരായി പോയി. എക്സ്പയറി ഓഫ് ടൈം, എത്ര ടൈമിനാണോ ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദി ഏജൻസി, എന്ത് പേർപ്പസിനാണോ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ആ സാധനം നശിച്ചു പോയി. സബ്സിക്വന്റ് ഇവന്റ് റെൻഡറിങ് ദ ഏജൻസി അൺലോഫുൾ, ആ ഒരു നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ബിസിനസ്സിനാണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഏത് കൺട്രി ആയിട്ടാണോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മുടെ ഏലിയൻ എനിമിയായി അല്ലെങ്കിൽ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി പോസിബിൾ അല്ല. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി,
termination of the subagent's authority. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. then ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്, when is an agency irrevocable എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. See, the agency which a principal cannot revoke or cancel is known as irrevocable agency. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സി ഇപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ പറയണ എന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ആ ലാൻഡ് വിറ്റ് ഇയാള് ഞാൻ തരാനുള്ള പൈസ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന് നിന്ന് അയാൾക്ക് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ വെൻ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദ ഏജൻസി ഇസ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഏജന്റ് ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then where the agent has incurred personal liability, where the agent has bought goods in his own name, principal cannot refuse to pay. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഏജന്റ് അയാളുടെ പേരിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് പിന്നീട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. So these are the situations in which an agency is irrevocable. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിക്കുക, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്, പ്രിപ്പയർ വെൽ. താങ്ക് യു.